मौलाना मोहम्मद नासिर की बयानात के लिए मौलाना मोहम्मद नासिर की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरत निसा आयत नंबर 166। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ल इलैका अंज़लहु बिइल्मिहि वल मलाइकतु यशहदून वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ضल्लू ضलालन बईदा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा इल्ला तरीक़ जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा वकान ज़ालिक अलल्लाहि यसीरा। सदक़ल्लाहु। दीदी आयतुन मुबारको शान नुज़ूल अगदा सिदे ची यौज़ल यूसु सरदारान मक्का द हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिदमत की हाजिर शो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवता द इस्लाम दावत उड़ान दिको और इरशाद फरमाइल ची तासो तदे कसम वी तासो हुए ची आया ज कम कलाम ची मा तासो त रोड़े दा बरहक न दे अगुई दीदी खबर न इनकार को ची मंगा दीदी शहादत और गवाही न वर्को। हालांकि दगा मुशरिकीन द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ानियत बांधी खुद हुई यकीन ज़का अल्लाह जल्ल शानु फरमाई ची यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। दा मुशरिकीन दी दा पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम दा सी पेजनी लक सरंग ची खपल जामन पेजनी सरंग ची द खपल जामन मुबारकी द दुई दा यकीन दे ची दा जमुक औलाद दे मुंग ना पैदा दे दा सी द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत बांधी पर नबूवत बांधी और पर हक़ानियत बांधी द दुई दगा से इल्म दे खु सिर्फ ज़िद और इनाद द वजना द बुग़्ज़ द कीनी द वजना दुई ईमान न रोड़ी। अल्लाह तबारक व तआला दा आयतुना मुबारक आयत नंबर 166 और पसीदा आयतुना मुबारक नाजिल फरमाए। ज़का दी मुशरिकीन हुई ची मंगा स्ताद खबर तस्दीक न को रब कायनात खपल महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता तसल्ली फरमाई इज़मा महबूब पैगंबर चिदा मुशरिकीन स्ता तस्दीक न कई स्ताद रसालत और स्ताद हक़ानियत गवाही न वर कई और द कलामुल्लाह तस्दीक न कई नुज़ पखपल बांधे रब स्ताद पारा चिदे शहादत वरकूम और दगसी फरिश्ती ज़मा मलाइक चिक कम नूरानी मखलूक़ात दे दुई शहादत और गवाही वर कई और द अल्लाह जल्ल शानु ज़ात दा गवाह काफ़ी दी और बे फरमाए कम खल्को चे इनकार को और द अल्लाह द लारे ना खलक मनी कई दुई पदेर लेरे गुमराहे की प्रे वतन और कम खल्को चे कुफर उकलो और जुल्मुन उकलो पखपल जानून बांधी न द अल्लाह जल्ल शानु चे दुई मग़फ़िरत की और न बदुई तसम ला रखे सिवाय द जहन्नम दे लारे ना दी बा हमेशा हमेशा पर जहन्नम की प्राती और दाकार अल्लाह जल्ल शानहु ता आसान दे न फरमाई लाकिनिल्लाहु यशहदु लेकिन अल्लाह जल्ल शानहु गवाही वर कवी बिमा दहगस अनज़ल इलैका
چې نازل کړو هغه ستا طرف ته انزله بعلم چې هغه نازل کړی دی په خپل علم سره والملائکه یشهدون او فرشتي هم گواہی ورکوي وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله جل شانه گواه ان الذين كفروا كما خلق بشک كما خلق چې انکار کو وصدوا عن سبيل الله او منع کړل خلق د الله د لارینه قد ضلوا ضلالا بعيدا قد ضلوا بشک گمراه شول ضلالا بعيدا او گمراهی لري سره د حقنا ان الذين كفروا بشک کوم چې انکار وکړو وصد وظلموا او ظلم وکړو لم يكن الله ند داس چې الله جل شانه ليغفر لهم بخنو وکړي دوی ته او بخي دوی ولا ليهديهم سبيلا ولا ليهديهم طريقا او نه به خي دوی ته نیغلاره الا طريق جهنم مگر لار د دوزخ خالدین فيها همیشه به دوی پاغي کی ابدا همیشه وکانه ذلك او دې دا کار علی الله یسیرا په الله جل شانه باندې آسان چونکه دی مشرکینو یو خو په خپل باندې د الله جل شانه د ذات او د قران کریم د حقانیت نه انکار کولو ورسره لوی جرم داو چې دوی د نور خلقو د پاره هم د دې حق لارنا د انکار سبب جوړیدل د نور خلقو د پاره هم د مخنیوي سبب جوړیدل ځکه الله تبارک وتعالى د دوی په حق لا ډېر سخت فیصله فرمایل چې دوی د په لري گمراهي کې پرې وتل او الله جل شانه به دې مغفرت هم نه کوي بخشش به هم نه کوي ځکه دوی د الله تبارک وتعالى د ذات د الله جل شانه د ذات د شهادت او د گواهی نه انکار نه صرف خپل انکار کو بلکې د نور خلقو د پاره د گمراهي ذریعہ وګرځیدل او شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله جل شانه شهادت ورکي الله جل شانه په خپل باندې گواہی ورکي چې داغه سوا بل څوک معبود نشته دي فرشتي هم دا گواہی ورکي چې دا الله نه سوا بل څوک معبود نشته دي او حدیث پاک کې راځي چې څوک دا آیت وایي چونکه دا اسم اعظم دی بعض مفسرین کرام و رائے مطابق دا اسم اعظم دی شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة والعلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم دا آیت کریمه پدې کې د الله جل شانه د شهادت په خپل ذات باندې په خپل باندې گواہی ورکړي انبیاء ملائک چې دغه گواہی ورکړي نو چې کوم مؤمن بنده دا آیت کریمه وي او بیا دعا وغواړي دغه دعا قبلي او ورسره د دې آیت کریمه د لستلو نه بعد چې دا ویل شي شهد الله انه لا اله الا هو الملائکة والعلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ورسره وی وانا على ذلك من الشاهدين یا وانا من الشاهدين زهم د گواہی ورکوونکو نه یم نو حدیث پاک کې راځي چې دا مفهوم داسې دی چې دا شهادت په قیامت پر ورځ د پاره چې د نجات ذریعہ جوړي نو لہذا د الله تبارک وتعالى د ذات د وحدانیت شهادت او گواہی ورکول مفسرین کرام لیکي چې د حضرت یوسف علیه السلام په دور کې چې کله قحط راغی او یوسف علیه السلام مخکې نه د هغې دپاره یو حکمت عملی او تدبیر کړی چې مخکې نه د هغې دپاره اهتمام او تیاری او ذخیره د غنم او د خوراک هغه برابر کړی چې کله قحط راغی لوږه تنده ډېره زیاته شوه یوسف علیه السلام د خپل حکمت عملی مطابق چې دی هغه په رعایا باندې تقسیمول شروع کړه دی دوران کې یو نوجوان راغی وای ماته غله راکې چې غلط کم د دستور مطابق د ترتیب مطابق ورکړې شو وای ماته نورم زیات راکې لږ نورم ورکړې شو بیا وای نه ماته نورم راکې نو چې کله د نور مطالبه وکړه نو د حضرت یوسف علیه السلام په مخ کې پیش کړی شو یوسف علیه السلام ته وی چې کچری ما د خپل ځان تعارف تا سره وکړه نو تبا د دین هم زیات ما ته راکې یوسف علیه السلام ورته وی چې ته څوک نو هغه نوجوان ورته وی چې زه هغه ماشوم یم چې کله تا باندې زلیخې تهمت لګولو چې د ما سره د غلط کار اراده کړې ده په هغه وخت کې زه د خپل مور په غېږ کې وم
او استاد صداقت او استاد عفت او د پاک دمانی شهادت ما ورکړو ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین زغه معشوم چې رب کائنات زما په جبه باندې استاد صداقت کلمات جاری کړو یوسف علیه السلام ډیر زیات خوشاله شو او ډیر زیات انعام او اعزاز یې ورسره ورکړو ډیر قیمتي تحفې تحایف سره چې د کس رخصت کو چې کله دی فارغ کو لاړو رب کائنات یوسف علیه السلام ته فرمایل ازما صدیق دا دومره لوی اعزاز او اکرام د ولي ورکړو یوسف علیه السلام ته فرمایي عرض کوي یا الله د زما د صداقت او زما د عفت او د پاک دامانی شهادت ورکړو رب کائنات ته فرمایي چې یوسف چې کم کس ستاسو د صداقت شهادت او گواہی ورکړو تا د عفت او د پاک دامانی گواہی ورکړو تا د خپل شان او د خپل حیثیت او د خپل بادشاہت مطابق چې د غلط اعزاز او اکرام او تحفې تحایف ته ورکړي زما د خپل عزت او خپل جلال او خپل ربوبیت د قسم وي چې کم کس په مقدس مکه باندې زما د وحدانیت شهادت او گواہی ورکي زب په ورځ د قیامت د خپل شان او د خپل جلال او د خپل مرتبه مطابق باغ د عزت او اکرام ورکوم نو په دنیا کې چې کله موږ تاسو د الله جل شانه د شهادت گواہی ورکو افضل الذکر لا اله الا الله افضل ذکر د لا اله الا الله چې څومره موږ ضرب لګو په خپل زړه باندې لا اله الا الله صرف په جبه باندې ویل نه بلکې د زړه نه هم د هغې تصدیق کول د الله نه سوا بل څوک حاجت روا مشکل کشا نفی او د نقصان مالک عزت او ذلت مالک ژوند او د مرګ مالک د صحت او د بیماری مالک بل څوک نه ګڼل صرف یو د الله جل شانه ذات ګڼل د لا اله الا الله ضرب چې څومره کثرت سره موږ تاسو په دنیا کې دا لګو په خپل زړه باندې د الا الله سوا د الله جل شانه نه د غیر الله نفی کو په ورځ د قیامت به دا د مؤمن د پاره د نجات ذریعہ جوړي او دغه سکم بنده سحر او بیګا چې د لا اله الا الله ذکر کوي چې دی به په ورځ د قیامت د قبر نه پیدا سره پاسې د مخ به د سور لسم سپوږمۍ په شان دي پړکی دا څه معمولی خبره نه ده چې په دنیا کې یو مسلمان د لا اله الا الله ذکر کثرت سره کوي دا د الله جل شانه د وحدانیت او د ربوبیت او د رب کائنات د عزت او د عظمت شهادت دی چې څومره کثرت سره د لا اله الا الله ذکر مؤمن دنیا کې کول شي عمره دغه د پاره د اوچت مرتبه ذریعہ هغه جوړي لكن الله لیکن الله جل شانه یشهد گواہی ورکوي بما انزل الیک د هغه څه چې نازل کړو سا طرف ته انزله بعلمه چې هغه نازل کړي د خپل علم سره والملائکه یشهدون فرشتي هم گواہی ورکوي وکفى بالله شهیدا او کافی د الله جل شانه گواه ان الذين كفروا بشک کوم خلق چې انکار وکړو وصدوا عن سبیل الله او منع کړل خلق د الله د لارینا قد ضلوا ضلالا بعیدا بشک گمراه شول په گمراهی لري سره د حقنا ان الذين كفروا بشک کوم چې انکار وکړو وصدوا وظلموا او ظلم وکړو لم يكن الله نه داسې چې الله جل شانه ليغفر لهم چې وبخدوي ولا ليهديهم طريقا او نه بخدوي نه غلارا الا طريق جهنم مگر لار د دوزخ خالدين فيها همیشه به دوی پاږي کې ابدا همیشه وكان ذلك على الله يسيرا او دا کار دی په الله جل شانه باندې آسان صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك